नमस्कार। जय जय श्री जगन्नाथ, जय जय श्री जगन्नाथ, जय जय श्री जगन्नाथ। स्नान पूर्णिमा पर महाप्रभु गाधोई ज्वर पड़ी। यह भल नहीं आम महाप्रभु दैतापति पति महापात्र सेवक माने महाप्रभुंर अणसर घरे गुप्त नीति पालन कर। तेबे ही गुप्त नीति बा अणसर नीति कौन? आसतु यही अणसर नीति विषय जानिबा। अणसर नीतिर प्रथम जो होता है अणसर नीति ताकू कहुए कराल कर्म। कराल कर्म कौन? यही कराल कर्म नीति रे महाप्रभुंर जो श्रीअंग लगी कपड़ा ताकू उतारा जाए एवं कस्तूरी चंदन चुआ आदि लेप को महाप्रभु श्रीअंग अलग करा जाए। यह कराल कर्म नीति कहते। यह हूँ अणसर प्रथम नीति। द्वितीय महाप्रभुंर एक नीति रही जहाँ श्रीअंग फिटा नीति कहुए। स्नान मंडप में गाधोई सारापर महाप्रभुंर वस्त्र ओदा हो जाए। यही पाट वस्त्र को उलागी करा जाए। महाप्रभु श्रीअंग पाट वस्त्र को उलागी करा जाए। यह श्रीअंग फिटा नीति श्रीअंग फिटा नीति कहुए। परे परे महाप्रभुंर अनुष्ठित हुए फुलुरी तेल लगी नीति। जहाँ आमे फुलुरी तेल आमे जहाँ जानी था जे यही तेल लगेला पर महाप्रभु सुस्थता अनुभव करथांती। यही तेल बड़ ओडिया मठ पक्षर दि जाए। यही तेल को प्रस्तुत कराई आवश्यक पदार्थ यथा चंदन चुआ राशि तैल एवं पिंगल इत्यादि मिसा जाई कस्तूरी आदि द्रव्य मिसा जाई यह पूर्व वर्ष हेरा पंचमी दिन ठारू माटी तले यह पोता जाई रखा जाए। एवं जो दिन महाप्रभुंर आमर फुलुरी तेल लगी नीति अनुष्ठित हुए से दिन यह माटी तलू कढ़ा जाए। यह मंदिर भितर नहीं दैतापति सेवक माने महाप्रभु श्रीअंग लगी कर फुलुरी तेल लगी नीति कहुए। यह पर महाप्रभुंर अनुष्ठित होता है पैता लगी नीति। यही पैता लगी नीति कौन? महाप्रभुंर जो माने पाट कना को छेची यह महाप्रभुंर देहरे छकी पड़ला भली यह महाप्रभु देहरे लगा जाए। यह पैता लगी नीति कहुए। यह पर महाप्रभु श्रीअंग चंदन लगी होता है। यह पर महाप्रभुंर अनुष्ठित होता है फुलुरी लगी नीति। बड़ ओडिया मठ पक्षर विधि अनुसार प्रस्तुत यही तेल को बा फुलुरी तेल आम जहाँ कहू यही तेल बड़ ओडिया मठ दे था। यह श्री तैल कहुए। यह महाप्रभुंर शरीर रे महाप्रभु ज्वर होती तेणु महाप्रभु को अत्यंत गोड़ हाथ आदि पीड़ा हो महाप्रभुंर यही तेल को महाप्रभु श्रीअंग घसा जाए। फुलुरी को महाप्रभु श्रीअंग घसा जाए। यह श्री तैल कहते। यह पर कौन हुए महाप्रभुंर नीति? यह हूँ आमर श्री कपड़ा उत्सव बा पट्टाबंधन जहाँ को महाप्रभु श्रीजीव मानू कपड़ा बंधन करा जाई थाए। श्री तैल घसा जावा पर क्षीर अरुआ चाउल को पट्टसूत्र रे बंधन करा जाए मर्दन होता है एवं मर्दन हो यह बंधा जाए। महाप्रभु श्रीअंग बंधा जाए। यह श्री कपड़ा उत्सव बा पट्टा बंधन नाम यह परिचित। श्री कपड़ा बंधा जावा पर महाप्रभु एक लेप दि जाए ताकू कहुए मसृण लेपन। यह एक नीति रही मसृण लेपन। यही नीति रे महाप्रभुंर विभिन्न जो राशि तेल चंदन कस्तूरी झुणा आदि महाप्रभु श्रीअंग लगी होता है। यह मसृण लेपन कहुए। यह पर महाप्रभुंर चका विजय नीति होता है। यही चका विजय नीति कौन ना महाप्रभु जो पिंडी रे थांती से पिंडी को बदला जाए। तीनोटी मुगुनी पत्थर पिंडी रे महाप्रभु को विजय करा जाए। श्रीजीव मानू चंदन एवं माने जो नीति लगी होता है यही विग्रह को चका उपरे विजय करा जाए था, जहाँ को आरोग्य निमंते दशमी तिथि रे यहाँ
ଏହି ନୀତି ହୋଇଥାଏ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ। ଏବଂ ଚକା ବିଜେ ପରେ ଶ୍ରୀ ବିଗ୍ରହ ମାନଙ୍କର ଆରୋଗ୍ୟ ନୀତି ପାଇଁ ଆରୋଗ୍ୟ ହେବା ପାଇଁ 10 ମୂଳ ମୋଦକ ରହିଛି। ଏକ 10ଟି ଚେରମୂଳ ଦ୍ୱାରା ଏହା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥାଏ। ଏହି 10 ମୂଳ ମୋଦକ ଶ୍ରୀ ବିଗ୍ରହ ମାନଙ୍କୁ ଲାଗି ହୋଇଥାଏ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହାପ୍ରଭୁ ଆରୋଗ୍ୟ ହେବା ପାଇଁ। ଏହାପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ହୋଇଥାଏ ଚନ୍ଦନ ଲାଗି। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗରେ ଚନ୍ଦନ, କସ୍ତୁରୀ, କୁଙ୍କୁମ ଆଦି ଲେପନ କରାଯାଇଥାଏ। ଏବଂ ଏକାଦଶୀ ଦିନଠାରୁ ମହାପ୍ରଭୁ ସୁସ୍ଥତା ଅନୁଭବ କରୁଥିବାରୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଭୋଗରେ ଘଣ୍ଟ, ଛତା ଆଦି ବାଜି ତୁଳସୀ ପତ୍ର ପଡ଼ିଥାଏ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହାପ୍ରସାଦରେ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ପଡ଼ିଥାଏ, କାରଣ ମହାପ୍ରଭୁ ଏବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସୁସ୍ଥ ହେଲେଣି ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁ ଆରୋଗ୍ୟ ମଧ୍ୟ ହେବେ ଆଗକୁ। ସେଥିପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମହାପ୍ରସାଦରେ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ପଡ଼ିଥାଏ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରସାଦ ଲାଗି ସମୟରେ। ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେହିଦିନ ରାତିରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ଲେପ ଦିଆଯାଏ, ତାହାକୁ ଖଡ଼ି ଲେପ କୁହାଯାଏ। ଏହା ମଧ୍ୟ ଅଣସରର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନୀତି ରହିଛି, ଖଡ଼ି ଲାଗି ନୀତି। ପରେ ପରେ ଅଣସର ନୀତିରେ ଲାଗି ହୁଏ ଓଷୁଅ ଲାଗି ଓ ରାଜପ୍ରସାଦ ବିଜେ। ଏହା ମଧ୍ୟ ଅଣସରର ଏକ ନୀତି ରହିଛି, ଯାହାକୁ ଓଷୁଅ ଲାଗି ଏବଂ ରାଜପ୍ରସାଦ ବିଜେ କୁହାଯାଏ। ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗରେ ଯେଉଁ ଚନ୍ଦନ, କସ୍ତୁରୀ ଏବଂ ଯେଉଁ ସବୁ ଲେପ ଦିଆଯାଇଥାଏ ତାହା ଧୀରେ ଧୀରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗରୁ ଝଡ଼ି ପଡ଼େ ଏବଂ ଯେଉଁ ପାଟରେ ବନ୍ଧା ଯାଇଥାଏ ଯେଉଁ ସବୁ କପଡ଼ା ତାହା ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗରୁ ଝଡ଼ି ପଡ଼େ। ତେଣୁ ଏହି ଯେଉଁ ଚନ୍ଦନ, କସ୍ତୁରୀ ଏବଂ ଯେଉଁ ଲେପ ଖସିଯାଏ ଯେଉଁ ଶୁଖିକି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦେହରେ ଏବଂ ଯେଉଁ ପାଟ ଡୋରିଟି ଯେଉଁ ଖସିଯାଏ, ଏହି ଲେପଟି ଖସିଯିବା ପରେ ଏହାକୁ ଦଇତାପତି ସେବକ ଏବଂ ପତି ମହାପାତ୍ର ସେବକ ନେଇ ଶ୍ରୀନହର ବା ଯେଉଁଠାରେ ରାଜା ଗଜପତି ମହାରାଜ ଯେଉଁଠାରେ ରହିଥାନ୍ତି ତାକୁ ଶ୍ରୀନହର କହନ୍ତି, ସେଠାରେ ନେଇ ଏହାକୁ ବିଜେ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଗଜପତିଙ୍କୁ ଖବର ଦିଆଯାଏ ଯେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶରୀର ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସୁସ୍ଥ ହେଲାଣି ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁ ଆରୋଗ୍ୟ ହେଲେଣି ବୋଲି। ଅଣସର ନୀତିରେ ପରେ ପରେ କେଉଁ ନୀତି ହୋଇଥାଏ? ଏହାକୁ କୁହାଯାଏ ଅଣସର ତ୍ରୟୋଦଶୀ ନୀତି। ଅଣସର ତ୍ରୟୋଦଶୀ କ'ଣ ନା, ଅଣସର ଏକାଦଶୀ ସରିଯାଇଛି, ଏବେ ଅଣସରରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ତ୍ରୟୋଦଶୀ ନୀତି ମଧ୍ୟ ପାଳିତ ହୁଏ। ଏହି ତ୍ରୟୋଦଶୀ ନୀତିରେ ଶ୍ରୀଜୀଉମାନଙ୍କର ଘଣା ଲାଗି ଓ ପାଟ ଡୋରି, ଖଡ଼ି ପ୍ରସାଦ ଓ ଖଳି ପ୍ରସାଦ ଲାଗି ହୁଏ। ଗହମ ଗୁଣ୍ଡ କନାରେ ଛଣା ହୋଇ ଖଳି ପ୍ରସାଦ ଲାଗି ହୁଏ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ ଏବଂ ଶଙ୍ଖକୁ ପୋଡ଼ି ଯେଉଁ ଭସ୍ମ ବାହାରେ ତାହା ହେଉଛି ଖଡ଼ି ପ୍ରସାଦ। ଏହାକୁ ଏହି ଯେଉଁ ଖଡ଼ି ପ୍ରସାଦ ଏବଂ ଖଳି ପ୍ରସାଦ ନୀତିକୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଏହାକୁ ଅଣସର ତ୍ରୟୋଦଶୀ ଭାବରେ ନାମିତ କରାଯାଇଛି। ଏହାପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ ବନକ ଲାଗି ନୀତି। ବନକ ଲାଗି ନୀତି କ'ଣ? ବନକ ଲାଗି ନୀତି ହେଉଛି ସାଧାରଣ ଭାବେ କହିଲେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେଉଁ ମୁଖମଣ୍ଡଳକୁ ମସୃଣ ଏବଂ ଚିକ୍କଣ ରଖିବା ପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେଇଦିନ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ରଙ୍ଗ ହୋଇଥାଏ ଶ୍ରୀମୁଖ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶ୍ରୀମୁଖଟି ମସୃଣ, ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ଚିକ୍କଣ ଦିଶିବ। ଏହି ଦିନ ଦତ୍ତ ମହାପାତ୍ର ସେବକମାନେ ଅଁଳା, ଶୁଦ୍ଧ ଶଙ୍ଖକୁ ପୋଡ଼ି ଭସ୍ମ ଯେଉଁ ବାହାରେ ଏବଂ ହେଙ୍ଗୁଳ, କଜଳ ଆଦିକୁ ମାନେ ପ୍ରାକୃତିକ ରଙ୍ଗ ଯେଉଁ ତାହାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗକୁ ସେମାନେ ରଙ୍ଗ କରିଥାନ୍ତି, ଯେପରି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମୁଖମଣ୍ଡଳ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଦିଶିବ। ବନକ ଲାଗି ନୀତି ପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ ଅଣସର ଘରର ଶେଷ ନୀତି, ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଚକା ଅସରପ ନୀତି। ଏହି ଚକା ଅସରପ ନୀତି କ'ଣ? ନୂଆ କନା ଓ ତୁଳାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବା ଯନ୍ତ୍ର ଆକାରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବା ଏବଂ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ବିଧିରେ ତଥା ଶାବର ତନ୍ତ୍ରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ପରମ୍ପରାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବା ଏକ ଚକା ସଦୃଶ ଗୋଲ ଅସନ ଶ୍ରୀବିଗ୍ରହଙ୍କୁ କୋମଳ ଚକା ଯାହା ଅଟେ ତାହା ଶ୍ରୀବିଗ୍ରହଙ୍କୁ ଲାଗି କରାଯାଏ। ଏହି ଦିନ ହିଁ ଅଣସରର ଶେଷ ଦିନ ଅଟେ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏ ଥିଲା ଅଣସର ନୀତି। ଏହି ଦିନ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅଣସର ଶେଷ ହୋଇଥାଏ। ଏହାପରେ କ'ଣ ନା, ଆଷାଢ଼ ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ ନୂଆ ଚିତ୍ରିତ ଠାକୁରମାନଙ୍କୁ ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କ ଦର୍ଶନ ନିମିତ୍ତ ନବଯୌବନ ଦର୍ଶନ ଏହାକୁ କୁହାଯାଏ। ଆଷାଢ଼ ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ ଏହା ହୋଇଥାଏ।
ଏହି ଦିନ ଜଗନ୍ନାଥ ଅଣସର ପରେ ତାଙ୍କୁ ଯେପରି ଆରୋଗ୍ୟ ଲାଗେ ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବନକ ଲାଗି ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଆଜି ନୀତି ପରେ ମହାପ୍ରଭୁ ନୂଆ ପରି ଦିଶିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ନବଯୌବନ ଦର୍ଶନ ଆଷାଢ଼ ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ ହୋଇଥାଏ। ଏହାପରେ ବିଭିନ୍ନ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ନେତ୍ର ଉତ୍ସବ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ମହାପ୍ରଭୁ ରଥଯାତ୍ରା ନିମନ୍ତେ ଯାଇଥାନ୍ତି। ନବଦିନାତ୍ମକ ଯାତ୍ରା ବା ରଥଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି। ଏହା ଥିଲା ଅଣସର ନୀତି ଏବଂ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଏହା କିପରି ପାଳିତ ହୁଏ ତାହାର ଏକ ବିବରଣୀ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗେ ତେବେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ।